ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਓ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਫਿਰ मतलब भी सरनाटे दे विच सानू भाल ही दियां ने लड़कियां आंटियां। अच्छा आंटियां भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं। साडे वर्गियां नूं अगों लालच पै जांदा भी चल पूरी रात शीशियां खड़काणियां ने, अगलियां नूं घुटना नपना ठीक है ते चलो घंटा डेढ़ ला के रुपया 10,000 आउंदा पिया ते चलो खैर। बाद दे विच मैनूं डै पिया छेड़न मतलब भी पटां पुटां ते फिर मेरे नफ्स नूं आंदा चल मेरे मर्द जोड़ा सी। हाँ जी मर्द। अच्छा मैं क्या जी तुसीं ते मेरे नूं भाई मालिश वास्ते लिआंदा अगों उन्हें मैनूं पैसा विखाया आंदा मालिश है नहीं है करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन इस वक्त जो आपको मेरे साथ एक नौजवान नज़र आ रहा है, गांव से आया हुआ है। गांव में ये इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और इसकी इलेक्ट्रीशियन की शॉप थी, लेकिन मालशिया काम करने लग गया। लाहौर में आया और मालशिया काम करने लग गया। अब किस चीज़ से इंस्पायर हो के ये मालशिया बन गया, ये भाई से जानेंगे और उससे पूछेंगे ये लाहौर कब से है और मालशिया काम क्यों कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है सर? आमिर शहजाद। आमिर कितों आए हैं? मैं मुरीद के तो आया हूँ। मुरीद के तो आए हैं जी। मुरीद के नाल साडा एक गांव है सतराणिया दा डेरा। अच्छा सतराणिया दा डेरा। उत्थे यार तेरी एडी अच्छी शॉप सी और तू उत्थे अपना काम करना सा, इलेक्ट्रीशियंस हैं, लेकिन ए मालशिया बन गया, की वजह बनी? ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਸਲਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂ, ਬਕਾਇਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਸਲਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਓ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੀ सरनाटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ लड़कियां आंटियां। अच्छा। आंटियां भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, कुछ नशा वगैरह भी करती हैं, कुछ मेडिसिन भी देती हैं। क्या है जी ये बर्गर खा खा के हमारे आदमियों में कुछ नहीं रहा तो आप फिट फाट हैं तो टाइम अच्छा लगाएंगे। अच्छा। तो जो मसलन भी लेडीज़ को मज़ा आता है वो नंबर भी देती हैं, फिर और अपना ड्रेस वगैरह भी और भी हमें मतलब भी लेने के लिए भी आती हैं, छोड़ के भी जाती हैं। आंटियां लैके भी जांदियां, छड्डन भी जांदियां जी। अच्छा, पैसे भी देंदियां ने जी। अगर टाइम साडा अच्छा लग गया 10,000 रुपया 8,000 रुपया 5,000 रुपया खान पीन लैदा। अच्छा। ते वो मतलब भी कई ऐसियां ने जेड़ियां मतलब भी उन्हां मोबाइल वगैरह रखे ने, कोई ऐसे वो अपनियां शार्ट बनांदियां ने, फिल्मां बनांदियां ने सैक्स दियां, सैक्स वगैरह करदियां ने। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ WhatsApp ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, वीडियो पाकिस्तान च बना के और बाहर भेजनी होंदी है, उत्थे पैसे मंगवाने होंदे ने। हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੋਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। हाँ जी। ਇਹ ਮਸਲਨ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਕਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਖੜਕਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਟਣਾ ਨਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਏ। अच्छा आमिर, कोई ऐसा वाकया कि तेनों कोई आंटी लैके गई होवे ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ? ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਨ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹਟਾ ਕੱਟ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਰਗਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਸਲਨ ਵੀ ਨਫਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਗਈ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਸੌ 5000 ਰੁਪਏ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਡੇਲੀ ਦਾ ਲਈਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਭੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕੈਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ। ਜੈਸ ਕੈਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਫੇਲੀ ਵਾਸਤੇ? ਜਨਾਬ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨੇ। ਕੀ ਵਾਕਿਆ? ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੋਂਡਾ ਐਕਸਲਾਈ ਕਾਰ ਸੀ ਨਵੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਾਟਨ ਸ਼ਾਟਨ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਠੀਆ ਲਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਬਿਸਤਰਾ ਲਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡੈ ਪਿਆ ਛੇੜਨ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਟਾਂ ਪੁਟਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਰਦ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਂਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਘੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਪ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤਪਲੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 5006 ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਘੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਪਾ ਜੰਗਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਯੂ ਕਰੀਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਠੋਕਾ ਠਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਬਦਫੈਲੀ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵੱਲ ਭੇਜਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਬਰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਖਸੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਲਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੇਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਆਮਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ? ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ? ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਛੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ठीक है जायज ही है। मुतमिन है? हाँ ये हालात हैं जी नाज़रीन कि आप देख लें कि इंस्पायर हुआ है जनाब, और गांव में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और इंस्पायर हो गया जी। आंटियां जो है ना मालशी का काम करते हैं, उनके साथ आंटियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि वो सेटिंग कर लेती हैं और उनको ले जाती हैं और उनको पैसे खिलाती हैं, और उस चीज़ से इंस्पायर होके ये भाई मालशिया बन गया। और जो इसके साथ वाक़यात हुए इसने आपको बताया भी है, लेकिन गलत है। ये मुसलमान है और एक दिन अल्लाह की अदालत में भी पेश होना है। मैं तो इसे कहूँगा कि भाई इसको छोड़ दो, फिर ये काम छोड़ दो, कोई और काम कर लो। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है मेरे भाई। हाँ बस कोशिश करेंगे। नहीं छोड़ दो इसको, ये अच्छी चीज़ नहीं है फिर भाई। नहीं मालिश हम करेंगे बकायदा, ये भी आंटियों का थोड़ा परहेज करेंगे। अगर फिर भी कोई लेगी तो फिर हमें मजबूरन करना तो पड़ेगा। नहीं तो छोड़ दो ना भाई, जाए ना करो, अपना आराम से रोजी कमाओ, ये रिज़्क़ हलाल है तुम्हारा, तुम अपनी मेहनत करते हो, उसकी मजदूरी लो, बजाय के तुम उसको अपनी उसी हक लाल को तुम हराम कर रहे हो भाई। चंद रुपयों की खातिर। भाई ये रिज़्क़ हलाल है ना, तो उसमें भी खून पसीना निकलता है।
अच्छा, वो भी इसके हलाल है। हाँ, टीका लगाती हैं, फिर घंटा घंटा झटके मारने पड़ते हैं भाई। ये हालात हैं जी नाज़रीन, कितना मुतमिन है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात इसको हदायत दे, उन लोगों को भी हदायत दे कि जो इसको ले जाते हैं और इसके साथ बदफैली करते हैं और अपने आप से बदफैली करवाते हैं। खुदारा अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे, और वो नौजवान के जिन्होंने ये वीडियो देखी है, और उनसे मेरा मुतालबा है कि अगर वो इंस्पायर हो के ये मालशी का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो खुदारा उनसे कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ से बचे। ये अच्छी चीज़ नहीं है, अल्लाह की अदालत में पेश होना और इसका एक दिन हिसाब भी देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो से आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कमेंट सेक्शन में अपनी तरह से जुड़ा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।